न होती तो तकमील कारे रिसालत न होती। अगर दिल में हैदर की उल्फत न होती, कबूल अपनी कोई इबादत न होती। मेरा मौला वो अली है, मेरा मौला वो अली, मेरा मौला वो अली है, मेरा मौला वो अली। खुद यदे कुदरत ने जिसको था संवारा वो अली, ज़ाते अहमद का था जो वाहिद सहारा वो अली। कल्ले अजदर किया जिसने दोबारा वो अली, जिसकी चौखट चूमने को आया तारा वो अली, जिसकी इंसान क्या मलक जिसकी इंसान क्या मलक तक कर न पाए हम सरी। मेरा मौला वो अली है, मेरा मौला वो अली, मेरा मौला वो अली है, मेरा मौला वो अली। जिसको बिस्तर पर पैगंबर ने सुलाया वो अली, ठोकरों से जिसने मुर्दों को जिलाया वो अली, जिसने अदलो दाद का सिक्का चलाया वो अली, जामे उल्फत जिसने हम सबको पिलाया वो अली, ज़ामिने जन्नत बनी ज़ामिने जन्नत बनी महशर में जिसकी दोस्ती। मेरा मौला वो अली है, मेरा मौला वो अली, मेरा मौला वो अली है, मेरा मौला वो अली। जो के अफला के इमामत का था एक महरे मुबीन, नूर से जिसके मुनव्वर हो गई सारी जमीन, जिसके दर पर आके रखते थे मलक अपनी जबीं, जिसकी शागिर्दी पे नाजा अब भी है रूहुल अमीन, मदह जिसकी खालिक़े मदह जिसकी खालिक़े अकबर ने खुद कुरान में की। मेरा मौला वो अली है, मेरा मौला वो अली, मेरा मौला वो अली है, मेरा मौला वो अली। जो है इल्मो फन का बेपाया समंदर वो अली, कुल्ज़ी में दी का है जो नायाब गौहर वो अली,
जिसको खालिक ने किया साक़ी कौसर वो अली, काम जो आएगा सबके। પાણી આવ્યું ઓલું? હા આવ્યું એ ભાઈ બીડી કે ને બોલાવી ને ભૂલાઈ ગયું. આપડા એના ગામના સરપંચ જે મુખી કહેવાય ને દરબાર છે એના અમારા ફેરો છે. આમ ચાલો આવું અંદર ખાલી ખોટી રાખજો. હા અંદર જવું છું. કેમ ઉતરું કાકા સાહેબ? मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार तो एक साइड में हो जा. हाँ ईट याद पड़ी से आस्ते आस्ते. हाँ જી બોલા સાહેબ પાસે મદદમાં વાંધો રૂમજાભાઈ છે ને આપણે. પાણી પાણી આપ. नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद. नारे हैदरी, या अली, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर. સગલામાં ખાલી હાથ દોડાવ. ગમે સોય ગમે ને કહી દે ને અમે કરી દે. મુસાફર એક્સપ્રેસ નથી. पर मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद वाले मोहम्मद. नारे हैदरी, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद. नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर. एक नारा हैदरी, या अली, या अली, एक नारा फातिमा, या अली, या अली, हुसैनियत जिंदाबाद.
नारे हैदरी اللهم نسألك بحق محمد أنت المحمود وبحق علي أنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرضين وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق 9 المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأرزاقنا، اللهم بارك لنا في أولادنا وأولادنا بحق محمد وأهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر، وحفظه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. बड़ी पहला सीधू कर दिया आस्ते आस्ते तो भी रख दियो भाई اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبه كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اجز عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا إله.
पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे हैदरी नारे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु नारे तकबीर नारे हैदरी नारे हैदरी या अली पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। शेरियात जिंदाबाद शेरियात जिंदाबाद। नारे तकबीर एक नारा हैदरी या अली या अली शेरियात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर शेरियात जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। एक नारा हैदरी या अली या अली शेरियात जिंदाबाद। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे तकबीर हुसैनियत जिंदाबाद। एक नारा हैदरी या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु वाले मोहम्मद।
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا بالقاسم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ستنجبتنا علمنا ومخلاك لنا أنا مرة ساتي والسلام عليكم बोलते इसलिए हमारी भी मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के नफरत और करती आवाज़ से पाया भी काम खुदा का शुक्रिया शुक्रिया जो शराय में नजर फरीदी आपसे है वो मुलाकात में मुकम्मल है मकाम तैयार થઈ ગયા છે અને કેમેરાની પાવર છે એ મારી આવી ગયા છે ત્યારે આપણે કહી શકીશું કે કામ આવું વર્તે જવાથી આપણે અમારો પરિચય એવો જૂનો છે એ જરા જૂથ રહેલો છે ઇસ્લામી કોમની વિરુદ્ધમાં મઝહબ અકીદાની વિરુદ્ધમાં સૌથી પહેલી કિતાબ તમારા હાથમાં આવી હોય તો એ વખતે જ નહીં જેનું નામ હતું શિયા ઇસ્લામી પંથને સોટાનો માર અને પછી એનો જવાબ પગમલ્લા હાજીના છીએ અને અનેક બીજા આપણા બુઝુર્ગોએ આપ્યો છે અને એ રીતે વખતે જનું ઉઠાણ તે અમારા જગ્યા છે નામ છે વખતે ત્યાં પછી અનેક વાર ભાવનગર જતી વેળા વખતે बात बता गया तो वर्देश ना मोमिन की मुलाकात शरफ पीछे बात कोई पण जमातनी प्रगति અને વિકાસ માટે માત્ર મકાનો બાંધવાની જરૂરત અથવા તો આર્થિક વિકાસ અને દુકાનોની મદદ સુધી મર્યાદિત નથી હોતું વાહ વાહ મારું એવું માનવું છે અને આપ સાહેબો સંમત થશો કે જમાનો જે રીતે અત્યારે ચાલી રહ્યો છે ચાહે હિન્દુસ્તાન કે પછી આફ્રિકા હોય ઇંગ્લેન્ડ હોય કે અમેરિકા કે 1962 થી લઈને 1968 સુધી યુરોપના દેશોએ એક નવો પ્રોગ્રામ રજૂ કર્યો હતો જે પ્રોગ્રામ એક બિલકુલ શાંતિથી ચલાવતા ગયા દુનિયાને ખબર પડતી પ્રેસિડેન્ટ બુશ જ્યારે નિવૃત્તિ પહેલા કહ્યું કે હવે ઇરાક પર હુમલો કર્યા પછી ન્યૂ વર્લ્ડ ઓર્ડર સ્થાપીશું એથી પહેલા 1962 થી લઈને 67 સુધી એક નવો ઓર્ડર સ્થપાયો નામ હતું વન વર્લ્ડ ઓર્ડર એક દુનિયા જે ભારને ખબર નથી કે જ્યારથી દુનિયાભરમાં સેટેલાઇટ્સ ને કારણે ઇન્ફોર્મેશન અને સેટેલાઇટ બધી દુનિયાની અંદર ખબરો ફેલાવવાનો જમાનો શરૂ થયો ત્યારથી દુનિયા નાની થઈ ગઈ અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે the world became હવે કહેવાય છે the world became a village દુનિયા હવે એક ગામ છે હિન્દુસ્તાનની અંદર આજથી 10 વર્ષ પહેલા 5 વર્ષ પહેલા શબીરભાઈ નતા તો કે ટેલિવિઝનના 2 ચેનલથી વધારે ચેનલ હોય પણ આ સેટેલાઇટ અને ડિશિસને કારણે આજે કેટલા ચેનલ્સ હશે એનો ખ્યાલ નથી પણ ઈરાન ગવર્મેન્ટ મજબૂર થઈ કે આ ડિશિસને અને સેટેલાઇટ્સને બેન કરે કારણ કે હવે કોઈ પણ જગ્યાએ હુમલો કરવા માટે બોમ્બની જરૂર નથી હવે માત્ર ઇન્ફોર્મેશન અને પ્રોપેગેન્ડા મારફતે લોકોના મગજને કેવી રીતે ફેરવવા અને ઇસ્લામથી કેવી રીતે મુનહરિફ કરવું એના માટે
આ કાફી છે. એ જમાનો એવો આવી ગયો છે કે અમુક જમાતોમાં મજલિસના કાર્યક્રમને ફેરવવો પડે છે ટેલિવિઝનના કાર્યક્રમ જોવા માટે. તમારે ત્યાં નહીં હોય, અમારે ત્યાં છે કે ભાઈ આ સિરિયલ ચાલે છે, આ સિરિયલ આ ટાઈમે ચાલશે, એટલે મજલિસ એ ટાઈમે રાખશો તો સાંભળવા આવશે નહીં. એને એમ કરો 1 કલાક પહેલા રાખો, 1 કલાક પછી રાખવો. મતલબ એ કે સિરિયલ પણ જોવું છે જેથી અમે મિસ ન થઈ. ભાઈઓ, આ વન વર્લ્ડ જે છે એ ઇસ્લામ સામે એક ચેલેન્જ છે. અને ઇસ્લામની બીક નથી જેટલી મઝહબે શિયા ઇસ્લામીની બીક છે. લોકો જાણે છે આ બધું વધારે લોકો મઝહબ શિયા ઇસ્લામીથી વિદિત છે, પરિચિત છે. એ લોકો જાણે છે કે આ એક મઝહબ છે કે જે મઝહબની અંદર હર વખત એક હરકત છે, મૂવમેન્ટ છે. અને એની શરૂઆત થાય છે અવલાદની તરબિયતથી. જે જમાતમાં મદ્રેસાનું પ્રયોજન સરખું હોય એ જમાત નબળી છે, ચાહે ગમે એટલા મકાનો બાંધે. વાહ વાહ ખૂબ. અને તમારે જેનો આ છોકરો આવી જાય લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ અલી વલીલ્લાહ વ ખલીફતુ બિલા ફસલ પોપટની જેમ પડી જાય, એ વાત હકીકતથી વેગળી છે. આ શૈતાની ખ્યાલો છે. એક બચ્ચું વગર સૈયદ શુહદાના ઘરેથી નીકળીને મુઅલ્લિમ પાસે જાય અને બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ શીખીને ઘરે આવે અને સૈયદ શુહદા એ મુઅલ્લિમને બોલાવીને દામનને પૈસાથી ભરી દે. એ વસ્તુ બતાવી આપે છે કે માત્ર બિસ્મિલ્લાહ ગોખીને આવનારની પણ એક કિંમત છે. અને મૌલાએ ફરમાવ્યું, અને આ સૈયદ શુહદાના ફરઝંદ માટે ઇમામ અબુની વાત નથી, ઇમામ એ સિવાય ફરમાયું કે એ મુઅલ્લિમ તે મારા પર એક જબરદસ્ત એહસાન કર્યો કે મારા પછી કબ્ર પર આ છોકરો જઈને ઊભો થઈને બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ કહે તો એનો સવાબ એના માટે પણ છે અને મારા નામે આમ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. તો દેખાવે જાહેર રીતે એક નાનકડો મદરસો પછી 4-5 બાકડા હોય છે, એક મુઅલ્લિમ હોય છે, પઢાવે છે, એક મુઅલ્લિમા એક પઢાવે છે. પણ દિનિયાની શરૂઆત ત્યાંથી જ થાય છે. આ હલાલ છે, આ હરામ છે, આ વાજિબ છે, આ મકરૂહ છે, આ મુસ્તાહબ છે, આ નજાસાત છે, આ મુતahhiraat છે, આ ઉસૂલ દીન છે, આ ફિqહ દીન છે. ત્યાંથી શરૂઆત. અગર એ જગ્યાએ આપણે સરખી રીતે પાયો મૂકીએ પછી આગળ જતા દુનિયાની ઘણી ફિલોસોફીઓ છે અને આંદોલનો આવે અને ક્રાંતિઓ આવે, વિચારવા જે મોહકમ હોય પોતાના અકાયદ અને જેને બચપણથી પોતાના અકીદા સંબંધી એવી રીતે ધ્યાન અને જ્ઞાન પૂરું પાડવાનું હોય, એ પછી દુનિયાની બીજી વાતો ગુનેગાર તો બધા છીએ, પોતાના અકીદાથી કોઈ મુખાલિફ થતી. આપણે આજે છીએ, આવતીકાલે નહીં હોય. આ જમાત વર્તે જ હોય કે ગમે તેની હોય, એનું સુકાન આપણા ભાવિ પ્રજાના હાથમાં છે કે જે ચાલ્યા ગયા એના પછી આપણે સંભાળ્યું છે. આપણે ગયા પછી આપણી પ્રજા અમને સંભાળશે. કઈ પ્રજા સંભાળશે? સૈયદ શુહદાની સિરત પર ચાલનારાઓ કે અમિતાભ બચ્ચનની સિરત પર ચાલનારા? સીધી વાત છે. અમારા ત્યાં અમે અંગ્રેજોના પોતાના અમારા એક્ટરોનું નામ લઈ કઈ મોરલ ઉપર ચાલવાના છો? અલી અકબર તરીકે એક જવાન ઉભો થવાનો છે, પોતાના ખાસતા દુનિયા જે ગુમરાહ થઈ રહી છે એ રીતે કઈ રીતે આ દુનિયા ચાલવાની છે એ જોવાનું છે. પછી તો ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામના નામથી અત્યારે તમે એમ કહેતા હો કે આ ચાલશે ચાલશે ઇમામ હુસૈન, હું માનું છું. ગયા મુહર્રમમાં ન્યુયોર્ક મજલિસ પડ્યા બાદ અમુક ભાઈઓ સાથે હું કેરિબિયન ટ્રિનિડાડ, મારી સાથે મુસ્તફાભાઈ જાફર અને હૈદરભાઈ દિનાણી આવેલા છે આજે બંને. અને ત્યાં એક પ્રજા છે હિન્દીઓની, એક
156 વર્ષ પહેલા એમના પૂર્વજોને ત્યાં બ્રિટિશ ગવર્મેન્ટ શેરડીના ખેતરમાં કામ કરવા માટે મજૂર તરીકે લઈ ગઈ. આજે એ પ્રજા ત્યાં છે એ લોકોને ખ્યાલ નથી કે શિયા છે કે મુસલમાન. ફક્ત 8મી મુહર્રમના એક જુલુસ કાર્યનું નામ છે અબ્બાસ અને 10મી મુહર્રમના જુલુસ કાર્ય છે એનું નામ છે હુસૈન પણ નહીં. અને પ્રથમ વારે જોવા માટે મોલાના બાકરી સાહેબને મોકલ્યા હતા. મોલાના બાકરી સાહેબ જે રિપોર્ટ લઈને આવ્યા કે આ તમે જે સામું જે વાત સાચી છે. પહેલી મુહર્રમનો ચાંદ થાય એટલે માંસ ખાવાનું ગોશ્ત ખાવાનું બંધ કરે. ખાટલા ઉપર સુવાની જમીન પર સુવે. શૌહર અને ઝૌજા વખતે તાલુકાત બધા બંધ થાય 10મી મુહર્રમ. પણ નમાઝ નહીં, રોઝા નહીં, હજ નહીં, કઈ પૂછો શા માટે કરો છો? કે એમ સાંભળેલું છે કે હસન હુસૈન બે ભાઈઓ હતા એ ઝઘડી પડ્યા એક જગ્યાએ મારી નાખી ત્રાસની વાત. એ જ જુલુસની અંદર આલમ પણ નીકળે છે. એ જુલુસમાં દારૂ સાથે પીતા પીતા નીકળે. એક્રોબેટિક્સ, નાચ ગાન, શહેરનું નામ ખુદા ન કરે કે આપણી કોમમાં આ રીતે રહી જાય કે દાદાઓ કરતા હતા આપણે બી કરીએ. એનું મહત્વ શું છે, એની પછાડ્યો પેગામ શું છે, બાકી નહીં. કરબલાએ મોહલ્લા વર્ષો પહેલા મોહમ્મદ કાઝિમ કઝવીની ઘરે હતું. એમણે મને કાગળ બતાવ્યો. મેં કહ્યું આ કાગળ વાંચો. અલ જઝાયર અલ્જીરિયા એમાં લખેલું હતું કે 10 મુહર્રમ આવે છે ત્યારે ખબર કેમ બધા અમે ધંધો બંધ કરીને બેસી રહીએ ઘરમાં. અમારા જે બુઢાઓ છે એ કાળા કપડા પહેરે છે અને ધીમું ધીમું રડતા હોય. અમને કઈ સમજાતું નથી કે શું છે. સાંજ પડતા એક કુરબાની ગેટું કે બકરું અમે બધા જમાડી. 10 મુહર્રમ એટલે શું? હું તમને વાત કરું છું 20મી સદી તમામ જઝાયરના જે સાદાત બની હસન છે ઇમામ હસનની ઔલાદના સાદાત એ લોકોને ખબર નથી કે આ 10 મુહર્રમ નથી. अलबत्ता रस्म बाकी रह गई. तो मुझे अल्लामा इकबाल की प्रमाणे रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही. रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही. फलसफा रह गया तरकीब गज़ाली न रही. આપણે એ જોયું આપણે જોઈએ છે કે મજબૂત હોય નાની જમાત છે. નાની જમાત અને મોટી જમાત સવાલ કોઈને ખબર નથી કે અહીંનો શાકીર આવતીકાલે દુનિયાના કયા ખૂણે જઈને ચમકશે. ખબર છે કોઈને? આ બાળકો બેઠા છે આજે તમને અહીંયા હાલ દેખાય છે. એમની રોજી ખુદાવંદે કરી દુનિયાના કયા ખૂણામાં લખી કોઈને ખબર છે? જ્યાં બી જશે ત્યાં હુસૈનની તો પેગામ રહી જશે અને યાદ કરશે કોને? વર્તેજના અને ભાઈ મદ્રેસાને વધારે આ પેગામ એટલા માટે આપું છું. બધી જગ્યાએ મારા મોરબી બાપુ હંમેશા શિકાયત કરતા હોય જ્યારે સવારના 6:45 વાગે મચાતા નમાઝ પઢીને હું બેઠો કે તરત આવ્યા નમાઝ પહેલા આવી ગયા. અને એમની શિકાયત પછી મદ્રેસાની જોઈએ એટલી પ્રગતિ થતી નથી. કોશિશ કરીએ છીએ. મને ભાઈ બાબાનું ધ્યાન રાખ્યું. इंशाअल्लाह ताला खुदावंद करीम काम करशो. खुदावंद करीम તમારું કામ કરશે. ઇન તંસુરુલ્લાહ યંસુરકુમ. खुदावंद करीम નો વાયદો તમે અલ્લાહની મદદ કરો અલ્લાહ તમારી મદદ કરે. મદદ તમે ચલાવો છો અલ્લાહની મદદ. ઇન તંસુરુલ્લાહ યંસુરકુમ વ યુસબ્બિત અaqdam. અને તમારા પગોને મજબૂત રાખી દે કે કોઈ હવા જોતો તમને ચલાવી નથી. સહી છે મોલાના? क़यामत के दिवसे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम કે અમુક औलाद ઊભી થશે क़यामत के દિવસે અને શિકાયત કરશે. તો અસહાબ કી રસૂલુલ્લાહ શિકાયત કરશે આ औलाद કાફિરોની હશે, મુનાફિકોની હશે, મુશરિકીની હશે. पैगंबर फरमाए नहीं मोमिनीन की औलाद
કે જે ઉભા થઈને શિકાયત કરશે કે અગર અમારા માલિકોએ અમને દીનના બારામાં સરખી રીતે પહેલેથી આગાહ રાખ્યા હોત તો પરવરદિગાર અમને હરગીઝ ગુમરાહ ન કરત. એ માલિકો દુનિયામાં જે ગફલતથી વર્તે છે કયામતના શું જવાબ? હવે પહેલી એટલે પ્રાથમિક ફરજ તમારી થઈ બાપ તરીકે, મા તરીકે. પછી સેકન્ડરી પોઝિશન આવે છે જમાત. જમાત પર જે ભાઈઓ કામ કરે છે એ મા બાપ પર એહસાન કરે છે. યાદ રાખીએ આપણે એહસાન કરે છે, કારણ કે મા બાપની ફરજ પોતાના માટે નહીં લીધી. એટલે મદરસો ચાલતો હોય તો મદરસાને આપણે પ્રોત્સાહન આપીએ, મદરસામાં કામ કરનારાઓને મદદ કરીએ, મદરસા આપણે વાત કરી જમાતના દરેક કામોમાં બરકત આપે અને આપ સાહેબોને તૌફીકાતમાં વધારો કરે. મારી પાસે જે બે તરહની એપ્લિકેશનો આવી છે મેં એક હાજર રમઝાનભાઈને આપી છે, આશુભાઈ આપવાનું છે. એ લોન પેટેની જે વ્યક્તિગત માગણીઓ આવી છે શબીભાઈ જાણે મારા કરતા બહેતર એનો ઇંતજામ લગભગ થઈ જશે. થઈ ગયો છે આદર્શ કોઓપરેટિવ વ્યવસ્થાથી જે નિયમો છે એ મુજબ. બાકી આ ઇમામવાળાની અંદર જે મારી પાસે એપ્લિકેશન આવી છે એ કામ કરવું જરૂર છે. બહેનો માટે બેસવાની સગવડ ઓછી છે, મુસલખાના માટે સાંભળવા મુજબ આફ્રિકા ફેડરેશનના પ્રમુખે તમને આ બાબતે કંઈ વાયદો કર્યો. આજે અભિભાઈ મુંજી વાળો કંઈ વાયદો કર્યો છે કે નહીં? તો એટલો મોકો આપો કે હું એમને વાત કરી શકું, કારણ કે હંમેશા આપણે સાથે રહીને કામ કરીએ. આફ્રિકા ફેડરેશનના પ્રમુખ સાહેબ વાયદો કર્યો કે આજે હમણાં મોહમ્મદભાઈ દિરાણી જે ફેડરેશન વાયદો કરે બીજી ફેડરેશન આવે તો જરૂર રહે છે માનતો આપે છે. અગર એમનો વાયદો હશે ચોક્કસ એ પૈસા તમને આપવામાં આવશે, અને અગર એમનો વાયદો નહોતો અથવા તો સમજાય નહીં કે ગેરસમજ હોય તો મારા તરફથી કહી શકું કે થોડા પૈસા તમે કાઢો, થોડા ઉતારો. વર્તેશની જમાતના ભાઈઓ 1 લાખ રૂપિયા આપે તો 1 લાખ રૂપિયા આવી રીતે આપણે સાથે મળીને કામ કરીએ. સમજી ગઈ? હવે કોઈ પાસે કેટલો જાડો ચેક છે એ મને ખબર ન પડે, કારણ કે પ્રમુખ એ છે. આપણા પહેલા હું આફ્રિકા ફેડરેશનના પ્રમુખને પૂછી લઈશ, અગર એમને વાયદો કર્યો છે તો પૈસા મગાવી લઈશ, નહીં તો પછી 2 લાખ રૂપિયાની વાત છે. અને ઇમામના ઘરની શોભા સંભાળવી છે આપણને, અને બહેનો માટે સગવડ કરી એ લોકોનો હક વધારે છે, કારણ કે બહેનો મજલિસમાં આવે એટલે બચ્ચાઓને લઈને આવે એ લોકો સગવડ જગ્યા બધું હોવી જોઈએ. અને ખુશાલીઓમાં આવે તો આપણા કરતા વધારે બની છલીને આવે તો કપડાના બગડે એ લોકોને. એટલે બધી રીતે ઘરનો માણસ સુખી હોય તો આપણે સુખી તો દુઃખી થઈ જાય. તો એટલા માટે હું એમ કહું છું કે ભાઈ ચાલો કહું છે મોમિનાત માટે કામ કરે. મુસલમાનો 2 લાખની વાત થાય છે રાજસ્થાન રમજાનભાઈ, લાખ એ લોકો આપે, લાખમાં આપે. 1.5 લાખ રાખો તમે 50,000 ઈ આપે. નાની જમાત છે નાની જમાત છે, એટલા બધા કોઈ કમ્પ્યુટર નથી લગાડીશ કે આમાં વાંચશે તમે અકબર બહુ ખાલી છે. આવજો બોલા પછી મને મારશે. આવો ગુલામભાઈ. ના અકબર આવો અકબર ચાલુ ચાલો સર. पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إني نعز في بدني ضعفا، فقلت له أعوذ بالله يا أبتي من الضعف، فقال لي يا فاطمة ائتيني بالغسال ما يغطيني به. قالت فاطمة